ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি কাসমা রিনা। সো শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকে আমি রিয়েক্ট করব কেজিএফ 2 মুভির পোস্ট ক্রেডিট ইন্ট্রো সিনের উপর। সো চলুন এই সিনটি দেখি, এবং এই সিনটি কিন্তু কেজিএফ 2 মুভির প্রথম দিকের সিন, অর্থাৎ ফার্স্ট স্টেপ থেকে শুরু হয়েছে। সো চলুন আমরা দেখি পোস্ট ক্রেডিট ইন্ট্রো সিনটি। সো গাইস, লেটস প্লে। আচ্ছা, পুনিত না রাজকুমারকে দেখাচ্ছে। We will miss you till we see you again। খুব সুন্দর। পুনিত রাজকুমারের স্মরণ করেছে কেজিএফ 2 মুভিতে ফার্স্ট টাইম। आधी रात के अंधेरे में अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। उस दिन तूफान बहुत जोरों पर था। अपनी नाव में वो अकेला बिना किसी से डरे चमकते हुए समंदर में निकल पड़ा। माँ, समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ? क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत समंदर की गहराई में बहुत सोना है, इसलिए बहुत चमकते हैं। सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, এটা রকি ভাই ছোটবেলার কাহিনী দেখাচ্ছে ফার্স্টের দিকে। आंखें बंद कर। वाओ, बेस्ट। खूब सुंदर ना, घूम पाड़ाচ্ছে। वाओ। उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India. आनंद इंगलगी को सुबह 4 बजे स्ट्रोक आया है सर। अभी वो सेंट मेरी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। Due to high BP, there is brain hemorrhage and lot of clots in his brain. Taking his age as consideration, surgery is ruled out. To be very honest, he's got very little time. Let's hope for the best. Doctor, does he have any relatives? Yeah, his son is there. Vijayendra আচ্ছা, যে লোকটা একটু আগে আমরা দেখলাম মারা গেছে, ওনার ছেলে এখানে আছে। Dilpa Hegde. I am sorry about your father. I hope he recovers soon. He was a good man. मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? उन्होंने एक किताब लिखी थी। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था। सिर्फ आधी कहानी सुनाई थी। Today he was supposed to finish the story, but I guess it will remain unfinished. আচ্ছা, আমরা যে লোকটাকে দেখছিলাম মারা গেছে, উনি ওনার বাবা, এবং ওনার ইন্টারভিউ নিয়েছিল এবং অর্ধেক স্টোরি বলেছেন, বাট বাকিটা রয়ে গেল। I'm not sure if he was a good man or not, but I'm sure he was not a good father, not a great husband. बचपन में कभी मेरे साथ खेले ऐसे याद नहीं मुझे। कभी उन्होंने मेरा मार्क्स नहीं देखा। मैंने सिगरेट पीना कब शुरू किया? নিজের বাবা সম্পর্কে বলতেছে। माँ के मरने पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया उन्होंने। मैंने कब घर छोड़ा, he didn't even notice। 25 साल बाद देख रहा हूं। But all that mattered to him was that story. The story of KGF. The story of Rocky. मुझे नहीं पता वो सच्ची कहानी या झूठी, but he lived for that story and it cannot go unfinished. तो फिर बाकी की कहानी आप बाकी स्टोरी के बीच सुनावे की ना कहते हैं। अच्छा, वही सुनाएंगे। মানে উনি কিছু বুকস লিখে গেছেন, সেটাই আমরা দেখতে পাবো। यहाँ से सीधे जाओगे तो एक हनुमान मंदिर दिखेगा। वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाओगे तो वही है वो जगह। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते थे। आप वहाँ किस काम से जा रहे हो साहब? यहाँ तो सिर्फ धूल मिट्टी है, यहाँ कैसा साम्राज्य मिलेगा? अच्छा, साम्राज्य खुजता है एखाने। वो खजूर का पेड़ दिख रहा है, उसके चारों तरफ गड्ढा खोदना। क्या ढूंढ रहे हैं सर? मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, ठीक खुद से नहीं जो जाने ना। आनंद सर अपनी लाइब्रेरी में किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे। उनके अलावा आप ही हैं जो अंदर जा रहे हैं। এই রুমটার মধ্যে কেউ যেতে পারতো না, বাট উনি ফার্স্ট এন্ট্রি করতেছে এই রুমের মধ্যে।
এরকম কেউ ঝাড়ু দিতে পারতো না, আসলে ওনার বাবা বারণ করে রাখতো, হয়তো বা কোনো একটা কাহিনী তো অবশ্যই আছে। हेलो, अबे काम चल रहा है, नहीं आ सकता, बहुत काम है, खत्म करके सुबह आता हूँ। কিছু একটা পাইছে। अबे वो जेसीबी लेके आना जल्दी। भाई, लगता है कोई बड़ा पत्थर है। ए, साथ में रस्सी और चैन भी लेते आना। ठीक है, बाद में करता हूँ। There must be another copy of the book somewhere. আচ্ছা, ढूंढो। আরেকটা যে বই আছে সেটাই খুঁজতেছে সবাই মিলে। हाँ, नीचे थोड़ा और, रस्सी बांधो। अरे बस हो गया, हटो रे, हटो। You still don't believe all this could be true? It could be the work of a madman. यहाँ इतने सारे जर्नलिस्टिक मटेरियल्स, इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, but I'm sure आप कितना भी ढूंढे मेरी माँ का एक फोटो नहीं मिलेगा। Not that I care. And you know what? मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई परवाह है। স্বর্ণের বক্স কিছু পাইছে না। कहानी इंटरेस्टिंग है, बस इसीलिए आए हो। Right? इसको ही ढूंढ रहे थे क्या? ये क्या है सर? रस्सी खोलने दो। अच्छा, उसको भी पता नहीं है क्या है। एक प्रजातांत्रिक देश में 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है? वहाँ कौन जीता इसकी दिलचस्पी हाँ, भी। पैसे मन है बुक्स। I think এটাই খুঁজতেছে। जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। हिस्ट्री always wins. Wow. And somewhere hidden in those pages of history Oh. is the biggest kept secret in the history of India. কি ধরনের সিক্রেট আছে? একদম সিক্রেটটা সবাই জানতে যাচ্ছে। দেখা যাক কেজিএফ El Dorado. ফাইনালটা। আচ্ছা, পাইছে তো, বক্স পেয়ে গেছে। এল ডোরাডো মিনিং কি আসলে? পুরো একটা কেজিএফ সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। Amazing. What a post credit into wow. सर एक्सक्यूज मी सर So, सर कल আমরা দেখে ফেলেছি কেজিএফ 2 মুভির পোস্ট ক্রেডিট ইন্ট্রো সিনটা। আপনারা জানেন যে আমি এর আগে কিন্তু অনেকগুলো সিনের উপর রিঅ্যাক্ট করেছি, কিন্তু পোস্ট ক্রেডিট সিনটা একটু বাকি ছিল। সো আমি চাচ্ছিলাম যে এই সিনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। খুবই সুন্দর একটা সিন। এই ইন্ট্রো সিনটা আপনারা যখন পোস্ট ক্রেডিট ইন্ট্রো সিনটা দেখবেন, আসলে একটা মুভিতে যখন অনেক মুভি আছে যেগুলোতে দেখা যায় যে মুভির নামটা ফার্স্টের দিকে দিয়ে ফেলে, বাট এই মুভিতে একটু ডিফারেন্ট করে দিয়েছে পুরোপুরি। অলরেডি কিন্তু আমরা কেজিএফ মুভির কেজিএফ চ্যাপ্টার 2 এই মুভির নামটা এই মুভিতে দেখার জন্য অলরেডি আমাদেরকে 8 থেকে 9 মিনিট ওয়েট করতে হবে। খুবই সুন্দর আসলে, এইভাবেই কিন্তু এক্সাইটমেন্টটা বাড়িয়ে দিয়েছে সবার মধ্যে। কেজিএফ 2 মুভির যারা পরিচালক আছেন, প্রডিউসার আছেন, যারাই এই মুভিতে কাজ করেছেন, খুবই সুন্দর করে আসলে সাজিয়েছেন মুভিটাকে। মুভিটি কিন্তু একটা বড় বাজেটের একটা মুভি, এবং এই মুভিটি কিন্তু খুবই একটা হিট অ্যান্ড জনপ্রিয় একটা মুভি, এবং এই জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ডিং একটা মুভির মধ্যে ফার্স্টের দিকে পুনিত রাজকুমারকে দেখানো হয়েছে। সো এই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগছে।
কয়েক মাস আগে কিন্তু পুনিত রাজকুমার মারা গিয়েছেন। সো ওনার জন্য অনেক দোয়া রইল এবং ওনার জন্য আসলে উনি যেন পারে ভালো থাকেন। উনি কিন্তু কয়েক মাস আগে মারা গেছেন। সো ওনাকে স্মরণ করা হয়েছে এই মুভির ফার্স্টের দিকে। সো এই জিনিসটা ভালো লাগছে। এবং আমরা দেখেছি যে কেজিএফ 2 এই কেজিএফ চ্যাপ্টার 2 এই যে মুভির যে লেখাটা, এই মুভির নামটা দেখানোর জন্য ফার্স্টের দিকে আমরা কিছু সিন দেখেছি যে এই স্টোরিটা আসলে কাদেরকে নিয়ে এবং পিছনে কি কাহিনী এবং এই কেজিএফ এর যে সাম্রাজ্যটা কিভাবে গড়ে উঠেছে সেই জিনিসটা আমরা দেখেছি। সো যেই ভাস্কর্যের মতো একটা কি বলে এটা দেখানো হয়েছে, যখন ফার্স্টে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কিন্তু সাম্রাজ্যটা গড়ে উঠতেছে এবং উপরের দিকে উঠতেছে। সো এই সিনটা আমার ভালো লাগছে। এবং তখন একটা ভাস্কর্য যেটা দেখাচ্ছে সেটা পুরো রকি ভাইয়ের চেহারার সাথে কিন্তু মিলে, তাই না? সো এই জিনিসটা ভালো লাগছে। যে এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে, এখানে কিছু কনভারসেশন ছিল যে স্টোরিটা এখন তাহলে বাকি স্টোরিটা কে বলবে। আসলে ফার্স্টের দিকে যে আমরা দেখলাম যে একটা লোক হসপিটালে ভর্তি এবং তিনি চিকিৎসাধীন আছেন, ওনার ছেলেই কিন্তু বাকি স্টোরিগুলো বলবেন। সো আসলে ভালো ছিল। আমি দেখার পর আমি চিন্তা করতেছিলাম যে পোস্ট ক্রেডিট সিনটা আসলে পুরো একটা ইউনিক স্টাইলে আমাদের এখানে দেখানো হয়েছে। পোস্ট ক্রেডিট সিনটা মানে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে এটার মধ্যে আসলে অনেক এক্সাইটমেন্ট রেখে দিয়েছে আসলে। যেটা মানে আমি বললাম না যে কেজিএফ চ্যাপ্টার 2 মুভির প্রত্যেকটা সিন আসলে মানে না দেখলেই নয়। ফার্স্টের স্টার্টিং যদি মানে কেজিএফ 2 মুভির প্রথম দিকের সিন যদি এরকম হয় তো বাকিগুলো কেমন হবে সেটা চিন্তা করেন। সো বাকি সিনগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলের রিয়েকশন ভিডিও দেখতে পারেন। আমি অনেকগুলো সিনের উপর রিলেট করেছি। এরপরে কি হয়, এরপরে কিন্তু এই সিনের পরে কিন্তু রকি ভাইয়ের এন্ট্রি হয় এবং এন্ট্রির পরে আরও কি কি হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই আমি বিভিন্ন সিনের উপর রিয়েক্ট করেছি। সো চাইলে আপনারা দেখতে পারেন। আর আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে পোস্ট ক্রেডিট সিনটার যে ইন্ট্রোটা ছিল, ইন্ট্রো পোস্ট ক্রেডিট সিন, সেটা কিন্তু খুবই ভালো লাগছে আমার। যেভাবে সাম্রাজ্যটা গড়ে উঠছে এবং কি জানি একটা বক্স পেয়েছে, আই থিঙ্ক সেটা স্বর্ণই পেয়েছিল এরকম। সো যাই হোক, আমি বাকি কাহিনী বলবো না। আপনারা প্লিজ একটা একটা করে আমার রিয়েকশন ভিডিওগুলো দেখবেন, তাহলে অবশ্যই স্টোরিটা বুঝে যাবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আপনারা কেজিএফ 2 মুভিটা দেখেননি, প্লিজ দেখে নেবেন। এবং ইয়াসের জন্য আরও অনেক ভালোবাসা, এরকম আরও অনেক মুভি আমাদের উপহার দেন। আর এখানের মধ্যে বেসিক্যালি আসলে ওরকম করে কোনো স্টোরি ফার্স্টে কিন্তু দেখানো হয়নি। সো সিনটা আমার অনেক ভালো লাগছে, যেভাবে করে কেজিএফ 2 চ্যাপ্টার 2 নামটা আসছে। সো সেই সিনটা আমার ভালো লাগছে বেশি। এবং যখন বক্স খুঁজতেছিল সবাই, অন্য হয়ে খুঁজতেছে, মিলতেছে না, পাচ্ছে না, তো একজন অলরেডি পেয়ে গেছে। যখন আস্তে আস্তে সেই বক্সটা সরাচ্ছে তখন আস্তে আস্তে নামটা আসছে কেজিএফ। তারপরে যখন পুরো সাম্রাজ্যটা দেখানোর পরে আস্তে আস্তে নিচ থেকে কিভাবে সাম্রাজ্যটা গড়ে উঠেছে সেই সিনটা মানে আসলে দেখার মতো অ্যামেজিং এবং খুব ইউনিক একটা আসলে সিন দেখেছি আমি। সো যাই হোক, এই ছিল রিয়াকশন ভিডিও। অনেক রাত হয়ে গেছে অলরেডি। আমি চাইছিলাম যে বিকেলবেলা আমি এই সিনটা উপর রিয়াক্ট করবো, বাট সময়ও হয়ে ওঠেনি। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখাবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সো বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।